يا حبيبي يا محمد عليه وسلم من محاسن الأخلاق بمثل أن كتابته بطون الأوراق كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أدرس خلقا وخلقا وهو العمل مكارم الأخلاق سبق وصفات الكمالية والمخلق بخلقه وخلقه بأسراب خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجمعت بوصف الحبيب وسامه والغلا بمجده ومكانه أوصف من قد تعالى مجده السلام ليس محتاجا إلى سرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي أوصاني وتركي ومريض أنت أعده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي أوصاني وتركي وزمان أنت حاكمه ظلم به من العوج يا رسول الله سلام عليك يا ربي أوصاني وتركي الميمون حجتنا يوم
يأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك ربيع الشام جزاك الله خير جزاء يا منير القوم بالبهج يا رسول الله سلام عليك ربيع الشام ارتجي فرجا رب عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك ربيع الشام بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى سرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام المحمود حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام أتاه الله لي فرجا يوم أدعو منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولما مرم البكر من دار العصاة المحمدية هبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيده مشكورا وفعلي به محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبول والتوجه بالتوجهات الخالصة والصلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه العمل فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد رحل فتغشاها من فيوضة غامرة نتوجه إليك بأشرف الوسيلتين سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رحية دعوتك شاملة رب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأخر في كل مواطن من مواطن القرب ومظهر قاسم عمدتك في عبادك وشك كرسي إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين
اللهم إنا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنودا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وهم ببركاته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جميع الجهات وأدم راية الدين القوي بجميع الأفطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على ملك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وافسد العدل بالولاة حق بجميع النواهي والأبطال وأيدهم بتأييد من عندك ونصرف على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن العظيم من جميع البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat, ulun muliakan Mukarram guru kita Tuan Guru Usman Rusdi, dan yang terhormat Kepala Desa yang terdahulu Dion, dan yang terhormat juga Kepala Desa yang sekarang Pak Duyono, dan yang terhormat Guru Sulaiman dan Guru Agus, dan yang terhormat juga guru-guruan yang ada di sini, dan yang terhormat juga kepada rombongan Majelis Habsi Al-Fatih yang ada di sini juga, dan yang terhormat lagi mengucapkan kepada seluruh undangan yang berhadir yang kada bisa ulun sebutkan satu persatu, nang mana ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah terlaksananya acara peringatan hari ini, baik mulai pagi tadi sampai yang terlaksana pada acara malam hari ini. Sahibul Hajat berpesan ucapan terima kasih dan rasa terhingga kepada semua yang telah membantu kegiatan acara, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Di acara yang pertama, baiklah ulun akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua itu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga ceramah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang keempat doa, yang kelima penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang akan dibuka oleh Tuan Guru Usman Rusdi. Kepada Guru dipersilahkan. بنية قبول وعلانية صادحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع أزواجه وذريته وجميع صحبه والقرابة وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفياء المحققين وإلى روح ومناسك خديجة بنت الخويلد وإلى روح سيدنا أبو بكر الصديق وإلى روح سيدنا عمر بن الخطاب وإلى روح سيدنا عثمان بن عفان وإلى روح سيدنا علي بن أبي طالب وإلى روح سيدنا الحسن والحسين وإلى روح الإمام علي زين العابدين وإلى روح الإمام حسن البصري وإلى روح
الإمام شريع الشقتي وإلى روح الإمام جنيد البغدادي وإلى روح الإمام سفيان الثوري وإلى روح الإمام أبو حنيفة وإلى روح الإمام مالك بن أنس وإلى روح الإمام الشافعي وإلى روح الإمام أحمد بن حنبل وإلى روح الإمام أبو الحسن الأشعري وإلى روح أبو منصور ماتريدي وإلى روح الإمام فخر الرازي وإلى روح حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ إبراهيم الخلوتي والشيخ محمد سلمان المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلمبيان البندري والشيخ شهاب البندري والشيخ محمد ابن عمر البندري والشيخ زيد الشبوي والشيخ علي بن عبد الله البندري والشيخ محمد شروان عبد الباقر البندري والشيخ محمد شعران عارف البندري والشيخ محمد سلمان مولي البندري والشيخ محمد سلمان دليل البندري والشيخ محمد سني البندري والشيخ محمد طلبي صالح محبوس البندري والشيخ زكريا البندري والشيخ إسماعيل البندري والشيخ محمد نافس البندري والشيخ عبد الصمد البندري والشيخ عبد الحميد البندري والشيخ محمد زيني بن عبد الغني البندري ولجميع آبائنا وأمهاتنا شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu. Wa qala ta'ala wa rafa'na laka dzikrak wa qala ta'ala inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aydan innama bu'istu lil muallim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi bi yadi la yadkhulul jannah illa hasanul akhlaq.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimkan para habaib, para alim ulama, para guru-guru agama, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan laulal ulama lakana nas kal bahari. Amunnya kada lagi ulama di atas dunia ini, lakana nas, niscaya manusia ini barataan kal bahain, persis kelakuan binatang. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada lagi yang menyampaikan kebaikan, tidak ada lagi yang amar ma'ruf nahi mungkar, nang menyuruh nang ma'ruf, melarang kemungkaran, itu kada ada lagi. Maka lakanan nas kal bahari, niscaya barataan kelakuan manusia persis binatang. Maka bersyukur kita ketika para ulama, para guru-guru masih dihidupkan oleh kita. Pada malam hari ini ulun hendak mengajak hadirin jamaah sekalian untuk mengirimkan bacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah untuk mendiang almarhum guru mulia kita, Guru Fadlan, yang telah wafat di Makkatul Mukarramah dan dimakamkan di Magelang. Syirin Nabi wa adin Nabi yang khusus sallallahu alaihi Syekhuna wa Ustazina Muhammad Hukmi Syahadillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala lapangkan alam barzakh beliau. Amin. Sebagaimana disebutkan, man lam yahzan bi mautil ulama fahuwa munafik. Siapa yang tidak sedih, siapa yang kada sedih bila ulama itu mati, biasa saja, itu berarti di hatinya itu ada sifat munafik. Ayatul munafik salasa, idza hadakasa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Cirinya orang munafik itu bila tukang berdusta. Wa idza tumina khana, bila diandaki amanah inya khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, bila inya baik janji inya menyalahi. Kalau orang tuh kematian ulama hatinya tuh kada sedih, berarti tiga tanda ini mungkin salah satunya ada di diri orang ini. Innal munafiqina fi darkil asfal. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kayaknya andaknya di karaknya neraka, pembawahan neraka. Kenapa? Munafik itu untungnya bagus, dalamnya kotor. Ketika di Mekah itu tidak ada kemunafikan, ketika di Madinah Nabi itu banyak orang-orang munafik.
Mukanya mengaku cinta, hatinya kada cinta. Muhanya mengaku sayang, hatinya kada sayang. Ini nang bahaya lawan kita. Jadi syukur alhamdulillah kita malam hari ini ditakdirkan oleh Allah berkumpul di majelis yang mana di majelis ini kita sama-sama bergembira, mentakzimkan, mengagungkan, membesarkan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kita himung, gembira. Banyak banget kisah-kisah kemuliaan, kisah-kisah kebaikan orang-orang yang gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Itu begitu banyak. Banyak benar kisahnya. Maka sampai kita tuh kada tersentuh jua, kada tertarik jua, kada kapingin jua gembira dengan lahir Nabi Muhammad. Ini mungkin kemunafikan ada di dalam hati kita. Maka dengan himung hati kita ini akan lahir kina di diri kita ini. Lahirnya apa? Bila kita farah, bila kita gembira dengan lahirnya Nabi, maka Allah akan tumbuhkan di hati orang itu cinta kepada Nabi. Bila Allah tumbuhkan di hati orang itu cinta lawan Nabi, maka Allah akan tumbuhkan kelak nantinya rindu akan Nabi. Maka ada peribahasa itu sering kita nak mendengar, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak rindu. Boro-boro kita mengaku sayang lawan Nabi, kalau kita lahirnya Nabi saja kada himung. Ini mustahil. Akal menolak. Kayak apa hendak sayang lawan Nabi? Nabi lahir aja kada himung. Maka modal kita untuk mendapatkan kecintaan kepada Nabi, bila pengen kita itu diberi Tuhan, di hati kita ini cinta lawan Nabi, gembira dulu lawan Nabi, himung dulu, surur. Ya la qalbin sururuhu qad tawana Habibin amal hana manawala. Bila orang tuh himung dengan Nabi, kena Allah berikan cinta di hati orang itu. Maka orang itu kena secara terbiak Allah akan didik orang ini, Allah akan beri petunjuk orang ini, Allah beri taufik orang ini untuk menghidupkan sunnah Nabi. Makanya mesti dahulu mentakzimkan Nabi, farah, gembira. Imbah gembira kena tumbuh cinta di hati. Makanya Nabi mengatakan, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sungguh dipastikan orang yang menghidupkan sunnah Nabi itu cinta lawan Nabi. Jadi bila kita tuh kau menghidupkan sunnah Nabi, kau menggawi sunnah Nabi, itu tanda cinta lawan Nabi. Man ahabbani, kata Nabi, siapa yang cinta dengan aku, kana ma'i bil jannah,
orang ini kena lawan aku ya Nabi di surga. Siapa yang pada hendak kita berkumpul Nabi di surga? Ayo, Habib Ali Sahibul Maulid, kita baca Maulid Sidin, yang Sidin sekarang puji Sidin, aku kepingin masuk surga, kepingin surga. Aku tuh kepingin surga tuh karena Rasulullah ada di surga. Itu namulah aku kepingin ke surga. Berarti surga itu kan adanya dalam pandangan Habib Ali, pandangan rindu lawan Nabi. Ada kepingin lagi di surga. Nang dikepingin Nabi. Karena Allah tuh mulahkan surga untuk Nabi. Allah mulahkan surga untuk Nabi. Jangan tabali. Salawat itu miftahul jannah. Salawat itu kunci surga. Mana dalilnya? Ujar Nabi, man shalla alayya, siapa yang bersalawat tahun aku sekali, salatan wahidah, sekali pan bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi Muhammad, sekali pan kontan Allah bersalawat lawan orang itu 10. Ini amalan yang langsung dibalas oleh Allah. Iya bersalawat. Jadi jangan koler bersalawat. Rasulullah tuh ada mulia dengan salawat kita, bertambah derajatnya, bertinggi kedudukannya, berlebih sempurnanya dengan salawat kita ada. Tapi kita yang akan jadi mulia karena bersalawat lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keminto mikirakan. Don Allah sampaikan salawat salamku lawan Nabi Muhammad kaharatan. Kita ini hanya bisa memohonkan, duhai Allah, sampaikan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah. Duhai Allah, sampaikan salawat dan salam, jangan dibuati aku. Ini orang bujur sayang lawan Nabi. Tapi bagi kita nang awam sah-sah aja kita nih bersalawat ma aku, kita nang bersalawat. Orang nang bersalawat sekali dibalas Tuhan 10. Maka bila Allah bersalawat lawan hambanya, pertama Allah ampuni dosa orang itu. Dua, Allah kucurkan nikmatnya min haitsu la yahtasib. Ketiga, Allah curahkan anugerahnya, fadlnya lawan hamba. Dan keempat, Allah tumbuhkan kecintaan di dalam hati makhluknya lawan orang yang berselawat lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, ya Allah, lu salawat lawan Nabi. Lihat lo janji jadi 10 salawat. Kalau hajat tuh minarunyu aja. Nah, anak babini itu ada lawas kawin. Anak balaki ada lawas balaki. Salawat aja. Ada ngalih. Akhir zaman. Ini akhir zaman ya. Mbah sudah 1440 4 Hijriah kita nih. Jauh benar sudah lewat Nabi. Tapi kita ini dirindukan oleh Nabi. Waktu Nabi dudukan non sahabat, ujar Nabi, ada teman-temanku, saudara-saudaraku yang merindukan. Ada saudara-saudaraku yang kurindukan, dan mereka merindukan. Maka Nabi, beruntung orang yang beriman kepadaku, beriman kepada Allah, beriman kepadaku, dan menemui aku dan melihat aku.
tapi beruntung pula orang nan kada pernah melihat aku, tapi ia beriman kepadaku, ia beriman kepada Allah. Nah inilah yang menjadi Nabi orang nan kurindukan. Salawat dan salam tiada henti-hentinya, tiada putus-putusnya, tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, zuriat keturunannya, dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi bulan Maulid ini bulan banyak salawat. Banyaki bersalah. Ujar Habib Ahmad Al-Habsyi semalam ada beberapa keadaan yang maulah setan itu tertangis. Setan itu akan tertangis di ketika orang bersalawat kepada Nabi. Menangis itu sih. Ketika maulidnya Nabi Muhammad SAW, menangis setan. Ketika dibaca surah Al-Fatihah, menangis setan. Yang menangis akan setan, Allahumma shalli ala Muhammad. Nangis dia. Itu mana nangis akan setan? Bersalawat. Coba kita renungkan, Mbak. Umutakan baik-baik. Pikirkan, umutakan. Nah Pak, surga yang itu sarangnya nyaman, wadah nyaman. Ketika Nabi Adam hendak menikah lawan Siti Hawa, hendak halal Siti Hawa lawan Nabi Adam, Nabi Adam mereka menjapai kecuali manjujur. Harus ada jujuran dulu agar halal Siti Hawa untuk dijapai, untuk menjadi teman hidup. Di mana Siti Hawa ini diulah? Dalam surga. Di mana Nabi Adam ini diulah oleh Allah? Dalam surga. Di mana andoknya Siti Hawa lawan Nabi Adam ini? Dalam surga. Sarangnya nyaman. Tapi ketika Siti Hawa hendak dijapai oleh Nabi Adam, ditangkap oleh malaikat Jibril tangannya Adam. Tak. Dan ada halal lagi damai. Hawa ini ada halal lagi loh nikah. Umar aja Nabi Adam sarabaan di surga ini ulun boleh. Boleh apa? Boleh mengambilnya. Boleh menjapainya. Boleh menikmatinya. Ini belum kisah apa? Wala taqraba hajihi syajarah. Jangan ikamparaki damai nangaran pohon itu. Parak aja jangan. Apalagi mengambil buahnya. Itu belum kisahnya nih. Ujar Nabi Adam, samuan di surga ini boleh Pak pakai, boleh ulun gunakan, boleh ulun nikmati. Kenapa nih ini kada boleh? Maka ini surga juga ada halal namanya. Maka ujian Nabi Adam ini apa? Mahalalakan, hadang dulu malaikat Jibril. Hadang dulu. Kenapa? Menunggu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mewahyukan lawan Nabi Adam. Mewahyukan lawan malaikat Jibril sampaikan lawan Adam bahwasanya Hawa akan halal menjadi bininya dan inya kau mengumpuli Siti Hawa apabila inya bersalawat lawan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jujurannya coba dimutakan lagi, kita umutakan baik-baik. Ternyata isi surga mulai emas, intan, berlian, jamrud, yakut, marjan, lu'lu', macam-macam keindahan batu-batuan, macam-macam emas, macam-macam perak itu ada di surga. Kalau Bang Jibril tuh
amas jujurannya, tinggal meraup aja Nabi Adam, tinggal mengukut aja Nabi Adam akan amas. Intan meraup aja, berlian meraup aja, jamrud meraup aja, jabarjat meraup aja, yakut meraup aja. Semuaan itu batu di tepi sungai surga, tinggal mengambil aja. Tapi ujar Allah, bukan itu jujuran untuk Hawa. Berarti apa? Barang surga beratan itu ada nilainya dibanding salawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham kalau kisahnya nih? Mundemin tuto hakon nekam, hakon di bah hakonan ujar guru bahari nyawa hakon nih surga dapat, salawat kada dapat. Ngotakan baik-baik. Maka ketika orang itu ditakdirkan Allah kalau bersalawat sekali, ini sudah dapat surga bauntungnya. Karena ini kada mengerti, menganggap bahwasanya salawat itu biasanya kada tahu, lalu menganggap salawat itu biasa. Makanya lihat orang saleh tuh, tasbih kada balapas, muntung kada lapas, karimut mung kada muntung hati dah kada beampihan bersalawat aja lawan Nabi. Oh my jaratnya bersalawat melebihi daripada Tuhan, ente kada tahu. Lalu ente mengatakan bersalawat kita lah madahakan harap pada Tuhan. Tuhan nang berfirman, ya Muhammad, man zakaraka faqad zakarani. Hai Muhammad, siapa nang bersalawat, siapa nang menyebut nama engkau, siapa nang mengingat akan engkau, maka sama dengan menyebut namaku, maka sama ingat dengan aku. Ayo, bila kita ingat lawan Nabi Muhammad, sama ingat lawan Allah. Bila kita bersalawat lawan Nabi Muhammad, sama berzikir lawan Allah. Mun sudah tahu nangka ini, boleh lagi bersalawat. Mun berzikir jangan coba-coba. Bila berzikir kan tak buat salawat, tapi bila salawat tak buat berzikir. Nah, jadi nang ringkas saja kita akhir zaman ini, salawat komplit lawan Nabi sampai lawan Allah sampai. Raca abah guru sokomo tuh madakan. Nang ini akhir zaman. Guru mursyid tuh nangai. Wah ini bukan kadada, ada aja. Tapi mereka bersembunyian. Bersembunyian, alih dicari. Tapi nangai, jangan khawatir Jasidin. Guru mursyid itu bisa dijadikan guru mursyid itu salawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo bayangkan. Coba pikirkan, renungakan. Masa bersalawatan bisa jadi guru mursyid? Artinya apa? Guru mursyid itu bisa menyampaikan engkau kepada Allah. Batinmu ini akan wasil kepada Allah. Itu guru mursyid. Guru mursyid itu kada lain. Ujar Nabi, ana sayyidul mursyidin. Aku penghulunya guru-guru mursyid. Berarti bila bersalawat kawan Nabi, berarti dapat penghulunya mursyid sudah. Penghulunya para guru, anak sayyidul muallim, anak sayyidul mursyidin. Makanya Nabi itu diutus, innama bu'istu lil muallim. Aku diutus itu untuk jadi muallim, jadi pengajar. Maka bila kita itu melihat guru mengajarkan ilmu Nabi Muhammad, itu hakikatnya Rasulullah demi toto. Maka disayangi guru-guru tuh, guru-guru yang ada ini disayangi. Guru-guru lokal ini yang paling istimewa menurut ulun nah pribadi. Kenapa bisa demikian? Inya nang papak malajari itu pak guru kampung, tahu lah. Guru kampung nang bamajelisan di rumah nenek, nang bamajelisan di langgar, nang bamajelisan di masjid, nang saban minggu ada 2 kali seminggu tuh nang papak melajari. Kada tahu pulang, kita nih mah anggap biasa pulang. Guru pulang, nah guru kok katuju banget nyambat guru. Kenapa? Karena kada lain kita nih bawa guru terus kepada guru.
Jadi kayak itu, bila kita tuh belajar lawan guru lah, belajar lawan guru. Guru tuh tetap jadi murid, murid oleh guru sendiri. Jadi kita belajar lawan guru, guru tuh tetap jadi murid. Kenapa? Karena ini kadang merasa guru. Nang alim itu jadi gurunya. Ujar gurunya lagi, nang alim gurunya. Ujar gurunya di atas, nang alim gurunya. Tarus ke atas. Ini ngarannya ilmu besanat. Kada ilmu nang asal. Kalau ilmu asal itu mah merasa seorang nang melajari karena merasa kada bawa guru, kenapa seseorang yang nang alim? Disayangi guru tuh. Mun tadi hakon nih kayak binatang kalakuan manusia yang ada guru. Maka syaratnya seorang wali itu mesti takwa. Itu syarat wali. Syarat wali itu pasti takwa. Takwa itu ujar guru Bahri Malajari garis miring sama dengan istiqamah. Lihat di guru ikan saben minggu sini Malajari kalau pangmunya kada beurang kada kah Al-Fatihah jadi qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid darain amin. Pada guringan aja muridnya kalau pang sini koler melajari harus saja melajari. Ada nang taliur guringan kalau pang ampih mun orang pintar sapa lele ampih mah coba pandit nyampaikan ilmu nang guringan aja ada faidah karena kita tahu itu merasa seorang nambah ilmu tapi pun merasa ini ilmu Rasulullah seorang ini apa membaca akan aja ilmu Nabi mengisahkan ilmu Nabi aja bila inya kau mengambil manfaat berarti mengambil manfaat ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nyaman hati ini nyaman tahan tanggung penyinggungan bah diam nenek biar aja kan ya apa nenek berduaan warak tanda guru kada istiqamah. Ciri wali takwa, ciri takwa istiqamah. Bila istiqamah jadi wali. Hah? Mana lagi yang jadi wali? Nampak kalau sudah bisi guru mutu wali karena istiqamah malah jadimu. Oh, nanti sidin mulai makan daraan sidin. Mulai makan daraan kapur aja no. Hujan sidin datangi. Hah? Yang ada. Makanya sempat kada sedih kita ada guru Fadlan ini meninggal. Itu munafik dia tuh. Sama kita kada sedih dengan wali nang wafat. Ujar guru orang itu punya istiqamah lah beisi hawarikul adat kah kadakah tatap wali siapa madahi guru sakumpul sidin madahi malajari istiqamah agung begini bila istiqamah itu beisi hawarikul adat kawin pada itu mah nyalahi adat nampak lawan sini tuh kadakah ini istiqamah wali ini kekasih Allah min auliyaillah. Kenapa? Inya nampak mengamalkan ilmu Nabi, menghidupakan sunnah Nabi. Kenapa sunnah Nabi yang paling utama? Ilmu untuk makrifat kepada Allah. Ilmu kayak apa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini maka kita berterima kasih, wajib buat terima kasih dengan Allah wujudkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma mimpi jua kita tahu di Nabi mengkada denang malajari ya lah. Kada denang alim mulai dalam parut. Makanya Nabi man ra'a wajhal alim. Siapa yang melihatmu hanya orang alim, faqat ra'ani. Sungguh dia nang kaya melihat Muhammad.
Man tasafaha bi alimin, siapa yang bersalaman lawan orang alim, faqad tasafahani, kayak inya bersalaman lawan dia. Man jalasa aliman, siapa yang duduk beserta dengan orang alim, maka nama jalasani, seolah inya duduk bersama dengan aku. Apalagi syukur kita itu bila kita itu hadir di majelis itu ada guru kita, itu sudah bahagia luar biasa. Karena nampak sudah sunnah Nabi itu hidup di diri guruku tuh. Maka guruku tuh jadi uswahku, suri tauladanku. Napa nang dipandir sidin, nasihatkan sidin, nang dilakuakan sidin, demia umpah teh. Karena dakwah bil hal afdalu min dakwati bil lisan. Dakwah dengan hal perbuatan itu lebih baik daripada dakwah dengan lisan. Kenapa bisa demikian? Karena ini lebih konkret, lebih nyata, lebih pahit. Makanya Nabi kita itu diberi mukjizat oleh Allah, jawami'ul kalim. Nabi itu bila berpandir sedikit, padat, jelas. Sedikit, padat, jelas. Mulai nang pintar sampai nang bungul, paham. Itu bila Nabi yang berpandir. Kenapa yuk? Karena ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La qadirun, la mulidun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakallim. Itu ada lawan Nabi. Maka Nabi itu muliakan apa? Allah puji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Aku angkat engkau Muhammad setinggi-tinggi derajat kemuliaan. Karena apa? Khuluqin 'adzim. Karena engkau itu punya akhlak na'am, diberi akhlak na'am oleh Allah. Lalu ujar Nabi, adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik aku, Allah yang mengajari aku, maka Allah bagusi akhlakku. Ini yang penting lawan di kita. Memaulidkan Nabi Muhammad SAW, memperingati maulid ini wujud jahir kita himbong Nabi Muhammad SAW lahir. Lalu perwujudan gembira ini nang masyhur itu diumpati kelakuan Abu Lahab. Kelakuan Abu Lahab pertama membebaskan kesusahan orang lain. Saibatul Aslamiyah spontan dibebaskan oleh Abu Lahab karena bahabar gembira Nabi Muhammad lahir. Mahabarakan aja, Nabi Muhammad lahir, ikam bebas dari bahaya. Satu yang dilakukan Abu Lahab. Dua, Abu Lahab menyembelih onta atas nama gembira Nabi Muhammad lahir. Aku ini nukar ayam, nukar kambing, nukar sapi, perbincangan atas nama gembiraku maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sembelih sikit. Abu Lahab, yaitu Abu Lahab ini di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hari Senin Allah angkat siksanya untuk Abu Lahab, talunjuk Abu Lahab keluar banyu. Banyu ini karunia dari Tuhan untuk Abu Lahab. Hari Senin itu Abu Lahab bebas mengunyut banyu sih, yang keluar di talunjuk sih. Beparak nanti. Kenapa? Karena dalam Quran Allah nyatakan tabbat yada abi lahabi watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab, ya kan? Saya selanaran jata lahab wa mar'atuhu. Nah, bininya Abu Lahab hammalatal hamala. Ma nih ujar kita mah usong, mahamel membawa. Nah, pada dibawa hatab kayu bakar.
hagan membenam awaknya Abu Lahab. Berarti bininya Abu Lahab tak kumpul lawan Abu Lahab dalam neraka. Datang ayah Abu Lahab. Oh bapak, kita di dunia sakit nyaman sama-sama, guring sama-sama, makan sama-sama, berjalan sama-sama, sugih sama-sama, susah sama-sama. Di sini pak, ayo pak, nyamannya ikam tuh mengunyut baju keluar di jari, tak ama aku. Ujar Abu Lahab, yang ini ampun ku aja, banyak. Ayo, ini rumahnya. Kenapa bapaknya? Ikam jual semalam. Ingat deh ikam. Nang mana? Oh jauh Jamil. Nang dahulu. Nang anak keponakanku, anak Aminah, anak arwah lahir subuh Senin, hari Senin. Ada kalau budak kita Mahabari, si Saibah. Mahabari, tuan, besok kanan. Anak keponakan pian lahir, Aminah ipar pian melahirkan anak laki-laki subuh tadi. Tuan, ulun imong benar, ulun gembira benar tuan. Ayo tuan, kita bergembira. Anjir Abu Lahab ini. Tiga kayak bini nah, belingkun masih di kelambu. Besokan, oh banyak bangun tuh nah. Anak keponakanku lahir tuh, iparku Aminah melahirkan anak lalakian ujar. Dengar suara Saibah tuh di Muara Lawang. Ayo kita ke sana nah. Napa jawabannya? Oh iya belnya. Sana hatulah. Lain anak kon itu, lain ngomongkanku tuh, anak makan ikan. Hati-hati lah mempandir lah kayak gitu. Bisa jadi Umi Jamil kena. Bila anak keponakan laki itu lahir, hilangi. Kenapa ini? Inya lahir nih berkat Nabi Muhammad. Sekongkolang umat Nabi Muhammad bertambah. Makanya bila orang bakawinan tuh salawatan Tola'al badru alaina. Ini pacang baulah umat Nabi Muhammad. Wajib kita gembira. Baulah umat Nabi Muhammad ini pacangan mencipul kina umat Nabi Muhammad. Lahir sampai tuki. Menang bebenciran tuh sampai nabi ya. Ini mana sampai banjir aja lah. Ayo, hari jenang kayak ini pulang Ada barakat Nabi leh. Barakat Nabi anak keponakanku ini lahir. Ayo bergembira. Makanya dituntut. Kenapa dituntut? Kayaknya dulu abah umahnya dulu abahnya dituntut. Umahnya ada. Kenapa? Umahnya mana maranakakan, mana mahamilakan, mana mahajan. Sekilan pada kuburan lagi. Mati juga aja semuanya. Oh, sakit. Ujar nang bidan hajan loh. Apa? Takana nang pamamayan bungol bangsat lo dahon lagi nang kayak di luar sakitnya. Wah, piang. Ayo mau yang mencipul. Tahan 2 tahun dia nang pulang Abah. Nyaman lah. Lorong nyaman. Kau lihat kisah itu nyamannya. Kau lihat kisah itu nyamannya. Nah itu karunia Allah, rahmat Allah, berkat Nabi Muhammad. Kalau ada rasa nyaman nih itu. Makanya ibah tuntung nih itu. Umpati dulu sunnah Nabi. Ujar Nabi Muhammad, siapa nang maulah anak malam Jumat, Allah jadikan anaknya anak nang soleh. Siapa maulah anak di malam Kamis, Allah jadikan anaknya nang taat ibadah kepada Allah. Siapa maulah anak hari Minggu, maka sana. Siapa maulah anak hari Senin, bungul-bungul pintar. Mau nanar pang mulu aja nana paman apa nih? Bakal apa nih? Mau nanar pang sebenarnya jatuh dicampur berita. Salehnya ada, taatnya ada, bungul-bungul pintar ada juga. Pengarasan ada juga komplit semingguan kan bapak rakyat bapak
ibu bungul pintar aja 2 kali le anunya napa kabar. Umpati sunana tuntung imbah nang itu toh. Imbah kita toh. Lah mbah itu tuntung dia bae parut bini. Ujar kita oh nak ikam kungarani Muhammad turunnya ke kanan turunnya anak lelaki mun bebinian turunnya kaki kiri bujuran nih guru bujur buka di dalam kitab Tajul Kiras nyaman kalau kita pada dengar toh bertambah pulang hari ini turunnya mulai ke kanan dijapai parut bini batuntung nito bacakan salawat dingarani Muhammad. Nah Muhammad ikam lakai ngarani Muhammad japai Muhammad insyaallah dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala. Iso banget nang Tuhan mantap langsung jadi aja dokter barakat Nabi Muhammad. Jadi ingatakan aja barakat Nabi Muhammad bisa anak bungas barakat Nabi Muhammad bisa motor barakat Nabi Muhammad bisa kendaraan barakat Nabi Muhammad bisa rumah hanyar barakat Nabi Muhammad beri sandal hanyar barakat Nabi Muhammad kau bakabun barakat Nabi Muhammad alapas dari hutang barakat Nabi Muhammad ada selain pada barakat Nabi Muhammad laulaka ya Muhammad ma khalaqtul afaq. Berarti seberataan kali dimudah oleh Allah. Duit kali didulahkan Tuhan, rumah kali dijadikan Tuhan, kendaraan kali dijadikan Tuhan, hutang kali didulahkan Tuhan. Mau kada barakat nanti. Jadi ngapa-ngapa aja anak tuh bersalawat, ngapa-ngapa aja bersalawat. Dipastikan saking mulianya orang yang bersalawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfan kata Nabi. Siapa yang bersalawat lawan aku sehari 1000 lam yamut. Orang ini kan dimatiakan oleh Allah hatta yubasyirahu bil jannah. Sehingga inya ditampayakan oleh malaikat Israel dan malakal maut najar. Napa man? Nanang tempat ikam boleh dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mancipol roh sidin keluar. Ini kan bukan hanya Siti Asia aja. Nang rohnya keluar karena ditampayakan tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bini Fir'aun itu kan belum ditindihi batu awaknya tuh. No kan disalib sudah tuh mempertahankan imannya pada hendak mengakui Fir'aun menjadi Tuhan. Bapak ujar Asia menyembah piannya. Ulun menyembah Allah. Ulun baisi Tuhan. Siapa Tuhan ikamnya Fir'aun? Allah yang menciptakan ulun, Allah yang menciptakan pian. Ini Tuhan ulun. Mangka itu ya Fir'aun siap-siap kita mati. Aku ini Tuhan bisa menghidupi bisa mati. Ujar silakan ujar Asia. Karena kematian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah disalib pulang di padang pasir. Tahayapak tangan kanan kiri berarti siap pulang. Ayo ujar Fir'aun, ada kesempatan lagi lawan ikam untuk mengakui meralat apa nih kamu ucapkan. Kada ujar Asia. Tata Allah Tuhanku, penciptaku dan penciptamu. Ujar Fir'aun, ambilkan batu ganal itu menyuruh tantaranya diangkat batu bertujuh mangkat ke awak. Itu diandak awak Asia ini belum diangkatakan batu datang malakal maut. Nah ujar malakal maut Asia ini tempat ikam bulik ini surga Allah sediakan untuk ikam, ini istana ikam, ini mahliga ikam, ini keindahan yang Allah jadikan untuk ikam, kenikmatan yang Allah sediakan untuk ikam. Ayo Asia ini ampun ikam Asia mencipul Asia keluar belum diadeki batu rohnya Asia sudah keluar berdahulu. Berarti ada ngarannya roh tunang keluar berdahulu. Kada terjadi lawan umat Nabi Muhammad. Namun sudah ngaji martabat ilmu yang lebih tinggi lah
tahu tuh kisah ini nih. Ini kan usaha kita. Pak guru aja bisa sambungnya kalian itu Pak alimun nas biqadri uqulihim. Alimun nas biqadri uqulihim. Berpandailah lawan manusia sekadar daripada kemampuan berpikirnya dan menyerapnya akan ilmu itu. Jadi jangan salah juga, jangan padahal guru pemalar. Tadinya Pak tanda guru itu sayang lawan murid. Mun murid gitu nah anak murid itu nalah cucuknya budik sebiji aja duduk di sekapingan nyawanya. Jadi sesuai kadarnya aja. Punya kadarnya mampu ajari, punya kadar mampu jangan diajari, jangan dipaksa. Berarti kita memaksa itu nafsu dengan diri kita. Maka ilmu itu minallah, ilmu itu dari Allah. Namanya payakannya Rasulullah. Kalau Rasulullah kayak ini laku sidin, ikan siapa? Nah gitu tuh. Jadi Nabi itu nang mananya bepandir itu sesuai kadar. Makanya ujar Nabi inzilin nas biqadri manazilihim. Letakkan kedudukan manusia itu di porsinya. Oh ini kayak pembakar porsinya mantan pembakar suanang porsi sini cucuk ditempatkan di muka. Guru Sulaiman cucuk, Guru Burhan cucuk. Pada depannya heran Guru Burhan nggak ada dalam, Guru Sulaiman pengaji nggak ada. Nah berarti kita ini menempatkan manusia sesuai porsinya. Berarti mereka itu memuliakan apa? Nang dikandungnya. Kenapa nang dikandungnya? Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi badataan nang jadi pemimpin kah, nang jadi tuan guru kah, nang jadi orang terhormat kah, itu kebaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya disuruh nang ada sesenergi seimbang antara umarah dan ulama. Kada kawat timbang kada kawat. Nak ikhtiat bener apik bener zaman wow sekarang itu susah. Kalau para pejabat, para pemimpin negara itu kita jauhi, siapa lagi yang bisa menasihati? Coba pikirkan. Jadi jangan muntung ke ember. Kada kawa kada memandir nanti pandir ini pak guruan pulang dosanya 20 kali lipat. 20 kali lipat kemana kami minta maaf. Tambah murka Tuhan. Lah lain guru mo tuh nang calok mulangan ke rumah orang sugih, calok mulangan ke pejabat itu nyawa bepandir nang dumito. Amun ini pejabatnya nak minta nasihat datang lawan guru salah lah. Siapa lagi nama nasihatnya? Demi itu kita aja dapat nasihat datang lawan guru. Kenapa ketika orang yang berpangkat datang lawan guru muntung mau ember, muntung mau calon pesandukan, apa kabar? Nah ini hati-hati kita. Kalau sudah ulama tuh jauh lawan umara, siapa lagi nang mah nasihati? Ikam jangan kada adil lah, ikam amanah lah, ikam jujur lah. Setidaknya ada lampu kuning sudah. Mun perkaranya manggawe nang dilarang tadi nang ditangatinya gawe tadi habis sudah syariat. Mun mamadehi kadada apalagi. Makanya guru-guru baru ini tuh ada yang menyuruh, yuk ikam muridku, ayo ikam perwakilan menjadi wakil rakyat. Sekarang kada ada lagi program guru-guru pesantren itu dicalonkan menjadi anggota legislatif, itu belum ada program, belum ada. Pian anak tahu kan Mbah Maimun Jubair itu wali Allah Subhanahu Wa Taala berapa tahun dia jadi anggota DPR RI? Jadi penasihat presiden itu berapa tahun?
ti si Den? Hah? Ulama itu ada ulama yang harus turun untuk menasihati raja. Ada yang mesti rajanya datang lawan ulama untuk menerima nasihat. Papadan. Kayak gitu kampung kita nih, napa bapak sesenergi lawan tuan guru, apa lagu takwanan guru, atau guru datangi, aku ada bapak bangna, anak berikan saran kayak gini. Bagus, tujuannya untuk membangun. Jadi mencontoh Nabi itu kafah. Jangan perkara ubudiyah aja, sembahyang aja, puasa jadi contoh. Nabi itu jadi raja, Sayyidul Kaunain. Siapa yang hendak melihat seorang raja yang adil? Nabi Muhammad contohnya. Siapa yang hendak mencontoh seorang gubernur yang adil? Nabi Muhammad contohnya. Siapa yang hendak melihat komandan perang yang gagah berani? Nabi Muhammad. Ada contoh. Ada contoh berataan lawan Nabi. Kadang-kadang ditenggelamkan. Jadi jangan heran kenapa wadah guru itu mesti ada SMP Islam, SMA Islam, bahkan perguruan Islam, supaya orang Islam ini jangan jadi penonton, jadi pemain. Kayak kita di Sisagalam nih, pemain paiyanya, jangan nang jadi penonton aja. Orang lain masukkan pemain, orang digandang seorang apa? Bagusnya dimain orang, seorang apa? Kalau ada saatnya sekarang itu hendak mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan umat Islam, agar umat Islam ini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kada ditanamkan pendidikan ilmu agama tok saja, kada kawa kita dakwah itu universal. Coba bayangkan pian. Kalau kada mengerti politik kayak apa, nak mana saya orang politik? Bukan berarti ulama berpolitik, tapi berpolitik untuk selamat rakyat. Nah apa? Bicaralah dengan tokoh politik agar mereka itu menurut aspirasi umat. Penyampainya siapa? Ulama. Ulama apa? Nang menyeluruh. Jadi mau pati Nabi. Kenapa aja guru bapak ini peringatan Maulid Nabi? Ini Nabi itu dicontoh dari semua sudut, dari semua sudut. Kenapa jadi pemimpin Nabi? Bayangkan itu Nabi itu ada bawa politik, ada manang perang. Hah? Siapa anak mania dia akan siasat? Politik itu namanya. Kalah perang maka ada politik. Negara kita dijajah kalau ada berpolitik, maka umat Islam mesti berpolitik. Politik apa? Politik yang sesuai dengan syariat agama. Tapi jangan bertahan jadi politikus. Siapa juga yang bakabun lombo, siapa bakabun sawit, nang berpotensi, nang memang ahlinya. Ahlinya. Pas'alu ahla dzikri in kuntum lamun. Kemana? Takoni guru, siapa yang cocok guru? Si Ano aja guru. Insya Allah ini diberi kemudahan oleh Allah. Jadi bagus ngarannya kayak ini. Kita memperingati Maulid Nabi, kita ingat kayak apa kepemimpinan Nabi lawan umat. Nabi itu bukan hanya jadi pemimpin dalam rumah tangga, jadi pemimpin di dalam suku, bangsa. Semuaan Nabi komplit. Makanya uswah hasanah. Sorry tahu. Tapi jangan lapas hati ini merasa semuaan barakat Nabi. Selamat tak? Maka umat Nabi mesti bersifat mengampat ini. Contoh Nabi. Jangan itu sifat Nabi dan sifat tidak tuh. Nabi siddiq, amanah, tabligh, patanah. Kamu umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Mesti aku mencontoh sifat Nabi ini nak empat nih. Siddiq, amanah,
tablik patana mesti aku mun anda salamat pada anak selamat di lain nam setengah 12 astagfirullahaladzim bah ada aku dilanjutkan ini Pak di mana baru kawal lagi bakalannya kemarin tadi baru sudah mau tamakan semangka magin ham makan anggur makan lengking bah 5 bah ada bertahanannya tuh pacah liu atau makan 5 ayo lah asal beberapa antum 2 antum setengah sejam ini setengah 11 deh mulai kita lihat sini aja dia masakan bener gini nyanyok namanya nyanyok pertama parut dulu mak kita mau piring kalau ini pisang tiap pisang aja limau coba kenapa kada keluar pun kada wallahu a'lam mun kada al-fatihah ya gua caketan mata tak ada batanan makanan juga kita nek aja ini ngarannya barakat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan nah sebelum kita bulik dari tempat ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah nang mana garing semoga Allah angkat penyakitnya Allah sembuhkan penyakitnya nang mana berhutang semoga Allah lunaskan hutangnya dan Allah kada menghendakkan lagi hatinya untuk berhutang bahasa amin nang belum dapat jodoh semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jodohnya nang saleh dan salehah nang belum diberi keturunan semoga Allah berikan zuriat nang saleh dan salehah semoga hajat-hajat kita barataan diijabah oleh Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan mudah-mudahan akhir hayat hidup kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah di syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta halal minta ikhlas minta ridha ampun maaf lahir batin dunia dan akhirat lawan pian barataan diakhiri dengan ucapan usikum manapsi bitaqwallah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Jazakallahu khairan mengucapkan kepada guru yang menyampaikan banyak mutiara ilmu dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan pada kehidupan sehari-hari. Acara yang selanjutnya yaitu doa kepada guru dipersilakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma asfir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma anbir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna mutaba'ah lin nabi zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wat taufiqa wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Acara yang terakhir yaitu menutup mari. Ya